أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سورہ بقرہ آیت نمبر 3 مخی رب العالمین فرمائل چه قرآن کریم ہدایت دے د پاره د متقیانو. نو متقی چاہتا ہوئی داغی تعریف منکڑ ہو خپل علم مطابق. اس قرآن کریم کی رب العالمین د متقیانو صفات بیانی چه متقیانو کم کم صفات دی. نو اول صفت بیانی چه ایمان بالغیب بلری پا غیب باندی با ایمان لری. دویم صفت بیانی چه موز با قائمی. دریم صفت ومما رزقناهم ينفقون. کمال چما ورکڑ دے آغا با رب العالمین پلار کی خرچ کئی. او بیا رب العالمین بل صفت بیانی چه پا کتابونو با ایمان لری. او پنزم آخری صفت چه مومنان با یقین لری پا آخرت باندے. نو الذین یؤمنون دے زینا دا متقیانو صفات بیانی گی. نو الذین بدل دے دا المتقین. بیا ایمان وی ستا چه رب فرمائی چه مومنان متقیان حق خلق دی چه ایمان بلری پا غیب باندے. دا ایمان وی ستا ایمان پا لغت کے تجدید تاوئی تصدیق تاوئی. تصدیق مطلب دا دے چه دیوشی در تپتوی او تووے چه آو دا سے دا دیتے ہوئے لکھی کی تصدیق. سورہ یوسف کے رب العالمین یوزے کے فرمائی چکلا رونو دا یوسف مطالبہ کولا دا خپل پلارنا چه مونگل بنیامین امراکا چه بویزو لوی واقعہ دا. نو دے رونو خپل پلار تا ویلے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا. اے پلارا مونتا خپا دا چه تبا پا مون تصدیق نکائے تبا زمون خبری تصدیق نکائے. یوزل یری دلیو نو گورا التم ایمان لفظ استعمال دے او معنی تصدیق دا. لغوی معنی دا ایمان تصدیق دا. اصطلاح کی دا موتا چی ایمان کو دا ایمان دے سشے. نو پدے کے ڈر غٹ اختلاف دے چی ایمان ستوائی. دا خبر ذہن کیا چول پکار دی چی اوشی کی اختلاف شی دا غی دا مطلب نہ دے چی بس دا ایت شے نہ دے. بس علماء دی ہر چا خپل تحقیق دے تحقیق پا بنیادی و خبر ہے کئی. جاہل انسان حقوی چاگئی یو طرف غگئی او بل طرف نہ انکار کئی. او چکم پوہ سڑے وی اگر گوری چی یار دا خم حدیث کی رہزی او دا خبرم حدیث کی رہزی رو رکھا گے دا چلو کڑو کما دا چلو کڑو دونوں برابر دی. لیکن مثال کے طور پر یو امام مخکشو منزی کولو چا ورپسې
फुरादा इकामत वकड़ो, अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह यो यो ज़ल चे वही दा हदीस की रजी वागे आगे दम वेले चे ना डबल ओका कनहीं तो ओका लगा पूछा दे जाहिल है न पूएगी हालांकि हदीस की रजी और कई वो मुला मख क्यों यो कसवर पसे डबल इकामतों को दाम हदीस की रजी और दी मुला और तोले डबल मख हुआ सिंगल होगा दाम जाहिल दे मुला इख्तिलाफ पहाड़ा मसला की हुई जानेबेन तबगो रही यो खबर दे याद का दो कोई चंदक बने जोड़ेगे तब वे कदा टोले लम्मा सर दे अलामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाई चिकल्ला सड़ी तो यो दुट की हासिल शी ब्या और के तकब्बुर राशि गुमान दा कई चमा सर डेर इल्म दे चनूर ज़ियाद शी ब्या हुई चीज़ों को जाहिल है नुदगरंगी ईमान किम तहकीक दे उलमाओ कड़े दे चोक सतो ईमान वही चोक सतो वही राजे कौल दा दे ची ईमान द्रीव शुजुनु न मुरक्कब दे अवल इकरारुम बिल लिसान द्वेम तस्दीकुम बिल जनान दजड़न तस्दीक कवल और द्रेम अल अमल बिल अरकान प अरकान बांधे अमल कवल मतलब दा दे मुसलमान और ईमानदार बाहग सूकवी चिपखुलेम दा वेली चिला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और सड़किम दा खबर पृथ्वी चिला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अमलिम दा ला इलाहा इल्लल्लाह मुताबिक वी दगरंगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुताबिक अमल हुई पूछदा मोमिन और मुसलमान दे कि मिसाल के तौर पर चा सिर्फ ज़ुबान कलिमा वेला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गुजड़ के अल्लाह या दा अल्लाह रसूल न मनलो दा मुसलमान न दे पर कलिमा बांधी मुसलमान न दे कुरान हकीम के रब्बुल आलमीन द मुनाफिकान मुतालिक फरमाई इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह अल्लाह फरमाए पैगंबर दा मुनाफिकान बराशिता ता और दा खबर बकवी नशहदु मुं गवाही कऊ इन्नका लरसूलुल्लाह चित द रब्बुल आलमीन रसूली अल्लाह फरमाई वल्लाहु यालम रब्बुल आलमीन तखपत दा अन्नका लरसूलु चित द रब्बुल आलमीन रसूली रब तो हम पतदा खुपातिश्वादा मुनाफिकान चोई चिन्नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह पातिश्वादा खबरा च मुनाफिकान हुई चितदा अल्लाह रसूली अल्लाह फरमाई वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून यकीनन मुनाफिकान द्रुगजंदी हे उबे वेली ला इलाहा इल्लल्लाह नशहदु अन्नका लरसूलुल्लाह मुंग वही को चितदा अल्लाह रसूली अल्लाह फरमाई द्रोग ये पैगंबरा अल्लाह ता पता दे चितदा अल्लाह रसूली खुद भी चोई चितदा अल्लाह रसूली दी द्रोग है ए मुनाफिकान पला इलाहा इल्लल्लाह मुसलमान नौ पाती वले जड़क के पैगंबर न मानलो कलीमा दिउ वेला अवस्था जड़ की ईमान नाओ पदे तो मुसलमान नशिपाती की रहे फिरौन चिकला करके दो तो फिरौन कलिमा वेले वा कुरान वेली कुरान सोई
हत्ता इज़ा अदरकहुल गर्क़ु क़ाल आमन्तु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इस्राईल व अना मिनल मुस्लिमीन। और गोरे प कुरान के दा यो वाहिद कलिमा दा च गठा कलिमा फिरौन वेली समय राखा गले दा आमनत बिही बनु इस्राईल दस युग दुग मुदुने राखा गल। कुरान जवाब के आल आना वक़द असयत उस तक कलिमा वाए मख के चदिना फरमानी करे दा उस दे कलिमा वेला यो खुदा जड़न है न द वेले ज़का द यरी द वजी नहीं वेला बलदा हदीस की रजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्द मा लम युग़रग़िर। अल्लाह तौबा कबलई तरसो पूरी पर इंसान जन कदन नवी रागल है कजन कदन लम्हात दरमान रालल बेतवे रब नन बाद ब यो हराम रुपई न खुरम बे रब नन बाद बस्ताना फरमानी न कम उस दा खबरी न कबलीगी अल्लाह देने की यो तन मान दे गाड़े और खत दे तपता हो लगी दे चोस मरम फिलहाल रोक दे पजान पुईगी दे आगठे मुई रब तोबा में दा बाज ब्या ब गुनाह न कम दे टाइम दा तोबे न कबलीगी तोबे वक़्त दा उस दा मावता चनाज दा वक्तू ने दी दा द तोबे वक्तू ने दी और दे तोबे अहमियत द कब्र वालों न तपोसु का या द मड़ू न तपोसु का च सड़े अल्लाह तसफ़ा वर्जी दा ग़ैब सुमर लुई कीमती हदीस के राजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई यो तन दा ख़्वख़ गणी च ज़दा अल्लाह सर मुलाकात कम अल्लाह हम दागे मुलाकात ख़्वख़ गणी यो तन दावई चे अल्लाह मुलाकात ख़्वख़ न गणम नई रब हम दागे मुलाकात ख़्वख़ न गणी। ऐशे रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमायल द अल्लाह पैगम्बरा मुंग खो हर तन द मर्ग न यरीगु ब्या खुद रब मुलाकात मुंगम न ख़्वख़ऊ ब्या खुबा मुंगम मुजरिमानियू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तो फरमायल ना द मर प वक़्त के मलाइक रैश नेकान खलक और तरैश कल च नेक इंसानी नो दे आगठे मुई शुक्र दे च रब सर बोस मुलाकात को नो रब हम दागे मुलाकात ख़्वख़ कणी और द मर्ग पटेम के बाज तनानु लडेर घबराहट सूरतू न रजी नो दे नोरम यरीगे च रब मुलाकात तब उस्तार आज़म नो रब हम दागे मुलाकात बद गणी। अल्लाह दी मुंतदा से वक़्त के मर्ग राय की च मुंग द रब मुलाकात ख़्वख़ कणु वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। कुरान वही ए खल्कु 24 घंटे चौकसों से गए तासु लदे दासे अंदाज के मर्ग राने शी च तासु मुजरिमान ये दासे हालत की दर त मर्ग राय शी च तासु फरमाबरदार आ जाए सुमर खुशकिस्मत दी आगा खलक च पसीदू के मड़श प दावत के मड़श प मस्जिद के मड़श सुमर बदकिस्मत दी आगा खलक प सिनेमागानों की वर त मर्ग रायश प गुनाहों की वर त मर्ग रायश अल्लाह दे ज़मून आखिर खातिमा प ईमान की। बहर सूरत फिरौन कलिमा वेला खो कम टाइम की वेला चिकले जन कदन मर्ग दे आगा टाइम खो ब्या तोबे न कबलीगी। बहर सूरत च पखले दे इकरारो खो ज़ड़ा के दे इनकारो तो मोमिन नहीं बल दे ईमान जुज़दा दे तस्दीक़ुम बिल जनान जड़नम तस्दीक कवल च अल्लाह सर शरीक निश्ता और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अल्लाह रसूल है जड़न बम दा खबर माने पखले बम माने और क सिर्फ प जड़ के दी मना लेवा पखला दी कलिमा ना वेला हु मुसलमान ने लक मिसाल अबू तालिब तखपतवा
چې دا د الله رسول دی واقعي رب ورسره امداد کوي. ابو طالب ته ښه پته وه دا ابو طالب چې به ورسره دومره مرسته کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، ولې پته وه ورته چې دا د الله پیغمبر دی. منډې تړلې ولا حالې، خو چې کلمه ونه ویله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته رالو د زنکدن په وخت کې، قل لا اله الا الله اشهد لك بها یوم القیامه، اے زما خوږ تره یو ځل لا اله الا الله ووایه پر ورځ د قیامت به دې شفارت وکم. هغې څه ویل؟ وی لولا ان تعیرنی بها قریش لاقررت بها عینک، کچرې د قریشو ملامتیا نه وه ما با په دغه کلمې باندې ستا سترګې یخې کړې وي. خو قریش به مې ملامت کوي چې اور نه ویرېدو. بهر صورت ګوره په زړه کې دا خبره وه چې سترګې به مې د یخې کړې وي. واقعي ته د الله پیغمبر، خو صرف شرم نه ځان بچولو، د مخلوق د شرم نه. اور یې واغېشتو عار یې وانه غېشتو. بل دے عمل بالارکان، ایمان مرکب دے دریو شیزونو نا، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، اور العمل بالارکان. مسلمان باغوی چی عملیم دا مسلمانی وی. تدلتوے چی لا الہ الا اللہ، پزڑکیم وی چی لا الہ الا اللہ، او عمل ته چې دی وګورې نو ته مشرک یې، غیر الله ته سجده لګوې، هم ته مسلمان نه یې. ګوره قرآن چې چرتم ته کولاوې، قرآن وی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. الله فرمای ایمان چا روړو نیک عمل یې وکړو. اور ځکه قرآن ایمان سره عملوا الصالحات ذکر کوي. آغا بدسی ایمان وی چې پاغې کې نیک عمل نه وي. ټیک شو دا بیله خبره ده چې علما فرمایي چې اسلام کې داخل دی خو مؤمن ورته نشي ویلی. یو عالم نے چا تپوس کړو چې مسلمان او مومن کې څه فرق دی؟ هغه وی مسلمان اللہ کو مانتا ہے، مومن اللہ کی مانتا ہے. صرف د کا او د کی فرق دی. مسلمان اللہ کو مانتا ہے، اللہ منی. مومن اللہ کی مانتا ہے، مومن دا اللہ منی. بانڈچانو مرغلیو سکسانو ایمان راوڑو. قرآن ہوئی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اللہ فرمائی بعضی بانڈچان راغلل ویلی چې مونږ ایمان راوړی. الله فرمائی قل پیغمبر خلکو ته ووایه چې تاسو ایمان نه دی راوړی، اسلام هم راوړی، ولکن قولوا اسلمنا. ځکه لا پورې خو ایمان تاسو زړونو کې نه دی وردننه شوی. ایمان جدا شی دی، مسلمانی جدا شی ده. مسلمان شو ټیک شو لا اله الا الله دی ویلی، نو چې څومره عمر الله درله په جهنم کې لیکلی درکوي به یو ورځ به دې راوکاږي، خو پته نه لګي چې هغه به کم ورځ وي. او دا خو څه د ګپ شپ شی نه دی چې یا د دنیا اور دی یا سو عام جیل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی که یوس کروټه تی دی دنیا ته راله نو زنده سر سکه دا غرونه به ویلی شي، او که دا آغا اور نه یو تن رو باسی او دی دنیا اور ته وردن نکی نو دی به ورکی وده شي په آرام، حالانکه دی دنیا اور ته کتلی هم نشي او دی له به ورکی خوب راشي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې دي. څومره څه خور دی. صحابه کرامو یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل د الله پیغمبره خفه کېدل به چې رب مونږ له سزا راکوي نو دنیا اور بسو کنه، د دنیا اور بسو کنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه، دا غنم معمولی شغلم راله دا ارڅ به ختم کی.
بهر صورت ډېر څه خور دی. بعضې خلک سادهګان وي دا خبرې کوي مړه یو ورځ خو به ترې وځمه که نه، نو یو ورځ چې وردن نه شي ته د دنیا اور ته یو ورځ تلی شي، نو د هغه اور دپاره او بیا د رب په غضب کې رب هم درته په غصه وي، ملایک هم درته غصه وي او تا هغه اور خوښوې. خو جهالت دی. یو کس قرآن ته نه کینی، علم نه حاصلوي، په دې فخر کوي چې زه جاهله یم او ما نه به رب سنګل تپوس کوي. دا غلطه خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی، ویل لمن علم ثم لم یعمل، هلاکت دی د هغه تن دپاره چې علم حاصل کړي او عمل نه کوي، او هغه تن دې هلاک شي چې عمل وي خو علم ورسره نه وي، دواړه به حاصله. تبعی ده، په جهالت نشي بچ کېدی، بیا هم تبعی ده. علم هم حاصل کا، عمل هم وکړه، رب بدل جنت الفردوس درکړي. نو والعمل بالارکان، عمل به کوي اله به مسلمان پاتې کېږي، مومن به پاتې کېږي. او که چرې عمل درکې نه و نو ګوره بیا د دې امیدونه مه ساته چې زه به ایماندار یم، ما کې به ایمان وي. نو ایمان مرکب دی د درې شیزونو نه، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، والعمل بالارکان. په اندابونو باندې د الله عبادت کول چې پته ولګي دا مومن دی. دا یو قسم حسن بصری رحمه الله فرمائی، لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی. ایمان نوم د زینت او د غرنګي د تمنا نه دی چې شکر دی او مؤمن یم او دا چلې نه وي، دې ته ایمان نه وي. ولكن ما وقر فی القلب وصدقه العمل، چې زړه ته دی ایمان ورکوشي وصدقه العمل، او هغه لا اله الا الله کم چې د زړه ته کوشوي هغه په عمل سره د هغې تصدیق وکړي، وایي دې ته ایمان وایي. چې ستا عمل د لا اله الا الله تصدیق نشي کولی نو ته څرنګه مسلمان یې؟ بهر صورت ایمان د دغه دریو شیزونو نه مرکب دی. بل ایمان زیاتیږي او کمیږي. کله نه کله انسان ایمان کې سم وردن نشوي، جاړي مله ته سوچ وي، او کله بالکل غافل شي، ایمان کم شي. دا یو کیفیت دی، زیاتیږي او کمیږي. قرآن وایي وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. مومنان هغه خلق دي چې کله د رب العالمین کلام لوستلی شي ایمانونه زیاتیږي. وګوره ایمان زیاتیږي، او چې ګناه دې کولی ایمان کمیږي. ما مخکې دا خبره وکړه، اختلاف هر خبره کې وي. بعض علما وایي چې نه، ایمان یو کیفیت لري، زیاتیږي او کمیږي نه. خدا لږ کمزورې خبره ده، د قرآن او د حدیث نه خلاف خبره ده. ځکه بیا خو د صحابي د ابوبکر صدیق ایمان او زما ایمان کې به بیا فرق نه وي. نو زما ایمان کم دی، د هغې ایمان زیات دی. د مومن سړي ایمان د نورو مومنانو په نسبت اونچ نیچ لري. د چا ایمان زیات وي، د چا ایمان کم وي، او دا راجحه خبره ده د قرآن او د حدیث په رڼا کې. نو الله فرمایي مومنان هغه خلق دي چې ایمان لري په څه باندې؟ په غیب باندې. جبریل علیه السلام راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم لره، ته کسبینی جامې اچولې وې د انسان په شکل کې. عمر فاروق فرمایي چې موږ نه پیژندو چې دا دی څوک، ناشنا سړی و، ډېر ښایسته چهره وه، ډېرې ښایسته جامې وې.
مونږ کې چا نه پیژندو. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېر په ادب کې ناستو، د پیغمبر ادب کولو او بیا ته تپوسونه کول چې قیامت به کله راځي، اسلام څه ته وایي، ایمان څه ته وایي، احسان څه ته وایي. دا خبرې جبریل لم ورتلې، دا خبرې جبریل علیه السلام له هم ورتلې چې ایمان دی ته وایي، رب را لېږلی خو په خپله په منبر کې نه ناستو چې خلکو ته وایي چې ایمان دی ته وایي، اسلام دی ته وایي، احسان دی ته وایي. په چا یې دا خبرې وکړې؟ په رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا ولې ذهن کې به خبره اچو دی په رسول الله صلی الله علیه وسلم د زبان نه راوکاږلې ځکه جبریل تم پته و دین هغه نه دی چې زما د زبان نه روزي، دین هغه دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زبان نه روزي. دا ټولې خبرې دا قرآن د جبریل تم ورتلو، بس ما او تا ته ویلې وی کنه، پیغمبر په زبان به مونږ ته ویلو، په خپل نه دی ویلی. پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره لوی مقام لري چې دین هغه دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زبان نه راوځي. نور ګوره په دنیا کې غټ غټ ائمه تیر شوي دي چې والله زموږ ټول عبادتونه د هغوی د خپو خاورو ته هم نه رسي، خو انسانان خطا کېدل به پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خطا کېده. بار بار مونږ دا خبره کړې ده چې هغه صحابي ته وایي چې لیکه هر څه چې زه درته وایم، زما د خولې نه نه روزي مګر صرف حق، هر خبرې لیکه. کاتب وحی ته ویل. امام ابو حنیفه رحمه الله یو قول له هغه خپل شاګرد ته وایي وی حق یا یعقوب، اے یعقوب اللہ دے کور آباد کا یو قسم آغا د خیرو اندازی، لا تکتب منی کل ما تسمع، ہر خبر مانا ملکا، انی قد ار الرأی اليوم، نن می یو ارادوی یو رائیوی، وَأَتْرُكُهُ غَدًا سبال میں بلا رائیوی، آغا پہلنے قول پریدم او دغرنگی سبال یو رائے لرم او بیاغا لار رائے پریدم، بل روز بلا رائے لرما اوڑم را اوڑما. اے ہر خبر بلی کی صرف دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خطا کی د نبی په حیثیت نه خطا کیږي. نو جبریل علیه السلام د پوره دین مونږ ته نه دی بیان کړی دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوله بیان کړی. ولې دین هغه دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زبان نه راوځي. جبریل ورته ویلي مل ایمان، ایمان څه ته وایي؟ ایمان تپوس هم ترې کړی. نو څه ورته وفرمایل؟ دیتے ایمان تفصیلی موائی، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائل ایمان دیتا وائی چې ته اقرار ہو کہ چې رب العالمین زما رب دے، زما خالق دے، پا اللہ ایمان راوڑے. وملائکتہ پا ټولو ملائکو ایمان راوڑے، دا سنے چې بازی مانے و بازی نو ټول با مانے. وکتبہ پا ټولو اسمانی کتابونو ایمان راوڑے، کہ توی صرف قرآن منم نور نہ منم هم کافر گوره ایمان در کی نشتا. ټول کتابونه بمانی چې دا د رب العالمین کتابونه دي. ها مخکې کتابونو کې تحریف شوی دی، قرآن کریم د تحریف نه پاک کتاب دی، خو منې به ټول. ورسله ټول رسولان بمانی،
که یو رسول منی نور نه منی نو بس بیا هم مسلمان نه، ټول به منی. دا کفار د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخیو کی کله نه کله، او دویم یو پیغمبر نیولی. مونږ ته شریعت دا نه وایي چې تاسو د هغې د پیغمبر ګستاخي وکړئ، مونږ ته وایي ټول به منئ. دې ته وایي مؤمن، مسلمان. نو په ټولو رسولانو به ایمان وروړئ. والیوم الاخر، پر ورځ د آخرت باندې به ایمان لرئ. که آخرت دې نه منلو هم مؤمن نه. وبالقدر، په تقدیر باندې به ایمان وروړي. خیره و شره، که ښه تقدیر خیر والا، و شره و شر والا. صدر طرف په تقدیر کې لیکلی که خیر لیکلی و که شر لیکلی و، بس ما ته تسلیم دی. تقدیر څه ته وایي؟ تقدیر رب د هر بنده متعلق د هغې اعمال، د هغې نیکبختي بدبختي دا ټول عدسي لیکلي، دې ته وایي تقدیر. یو روایت کې راځي 50,000 کاله مخکې د کائنات د پیدایش نه رب العالمین د هر چا تقدیر لیکلی دی. 50,000 سال پہلے. تو سوچ کوا زمونږ ستاسو ټولو تقدیر لیکلی شوی. دویم تقدیر د هغه تقدیر نه بیا هغه حصه راواخلي. د مور په ګېډه کې چې انسان وي، لا ورته روح نه وي اچولی شوی چې رب ورته تقدیر ولیکي. رب ته هر څه معلوم دي، څومره لوی قدرت د رب. بیا هر کالی فیها یفرق کل امر حکیم. لیلة القدر د شپې په باره کې راځي چې په دې کې رب العالمین کارونه تقسیموي. بیا هغه د مور په ګېډه کې چې کم تقدیر لیکلی شوی، هغې نه د کال والا تقدیر رااخلي ورچوي. د کال کم تقدیر وي چې دې کال هغه یو کال تقدیر هلته ولیکلی شي دوباره. نو د انسان تقدیر چې کم لیکلی شوی دی، په دې به دا ایمان لري. خو تقدیر دوه قسمه دی، یو تقدیر مبرم دی، یو تقدیر معلق دی. یو هغه تقدیر دی چې بدلیږي، یو هغه تقدیر دی چې نه بدلیږي. تقریبا یو صحابي نه چا تپوس وکړو چې په کم تقدیر کې مونږ مجبوره یو، په بعضې تقدیر کې مونږ مجبوره نه یو. په دې خبره نه پوهېږم ځکه تقدیر ډېره ګرانه مسله ده. انشاءالله یو ورځ زندگی و مونږ به بیانو ښه تفصیلا. وایي دې څه مطلب؟ په بعضې ټایم انسان مجبوره وي په تقدیر، بعضې ټایم نه وي. نو هغې ورته ډېره ښکلې خبره وکړه. خپه ورته یو اوچته که، وایي دا بله اوچته کولی شي یا اوچتولی شم؟ وایي نه. وایي بس په بعضې ځایونو کې مونږ مجبوره نه یو، په بعضې ځایونو کې مونږ مجبوره یو. تقدیر دا نه دی چې کور کې کېنه بس چې رب څه لیکلي دي جي هغه به میلاویږي. یو تقدیر معلق وي، بدلیږي را بدلیږي، تا پورې ده. یو تقدیر مبرم وي چې څه الله لیکلي بس هغه به کېږي، ته نرشه ته دا هر څه بدل کا. او یو تقدیر معلق وي چې رب درته لیکلي وي که دا انسان داسې داسې عمل کوي نو داسې به کېږي، که داسې داسې نه کوي نو داسې به کېږي. دې ته وایي تقدیر معلق. حدیث کې راځي من سره ان یبسط له فی رزقه فلیصل رحمه. څوک دا غواړي چې زما رزق فراخ شي نو هغه دې صلې رحمي وکړي. نو ګوره رزق د فراخۍ دا خو رب تقدیر کې لیکلی رزق، خدای مو ورسې لیکلی که دا د اعمال دی کول رب به درله رزق سیوا کوي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هل ترزقون وتضعفون الا بضعفائکم. تاسو له چې رزق الله درکوي، ستاسو مددونه چې الله کوي د کمزورو د خلکو د وجې نه کوي. نو کمزورو خلکو سره د مدد نه کولو الله به تاسو مدد نه کوي. رب هر څه لیکلي دي، خو بعضې تقدیر انسان ته یو قسم خپکلک انداز راځي، نشي بدلېدی.
او بعضی تقدیر معلق وی لکه زمون مستقبل دا اوس تقدیر دی رب معلق ګرځولی خلک وایي که نه زه به د مستقبل څه کوم مستقبل به مې څه کېږي عادتونه بدل که مستقبل دې په خپله بدلېږي رب عادات لیکلي که دا عادات کول مستقبل به داسي که دا عادات نه کول مستقبل به داسي نو که څوک وایي چې زما مستقبل ښه شي عادت دې ښه کړي څوک وایي مستقبل مې دې خراب شي عادات خراب کا بهر صورت دا بیا ډېر پیچیده مسله ده او دې ته تقدیر مسله ویلې کېږي انشاءالله زندگی و مونږ به تفصیلا بیانو خو زمونږ به ایمان وي چې تقدیر خو که بدو زمونږ په ایمان دی کومه فیصله چې رب مونږ سره وکړه مونږ به پرې راځي خپل وس محنت به کوو څومره چې الله مونږ له طاقت را کړی دی په کم ځایونو کې چې زمونږ وس ختم شو بیا هم رب یو فیصله وکړه معلومیږي دا هغه تقدیر مبرم دی نه بدلیږي بس الله ما د پاره دا فیصله کړې ده نو ایمان حدیث جبریل کې راځي دی ته وایي چې په الله ایمان روړي په ملایکو روړي په رسولانو روړي په ورځ د قیامت روړي په تقدیر باندې ایمان روړي که هر رنګ فیصله رب وکړه زه پې راضي یم ورضا بما خلق الله تکن اغنى الناس نو الله فرمای الذین آغا کسان متقیان هغه کسان دي یؤمنون چې ایمان لري بالغیب په غیب باندې غیب څه ته ویل کېږي هر هغه شی چې حواس خمسو نه بهارو بس دا په غیب کې شامل دي حواس خمسو نه بهارو دا غیبو کې شامل دي یو شی تا پسترګم لیدل نشو کولی دغه رنګي یو شی تا په ټچنګ هم نشو معلومولی یو شی تا په چکنا باندې هم نشو معلومولی په پوزې باندې دې هم نشو معلومولی په غوږونو باندې هم دې نشو معلومولی معلومیږي دا چې دا د غیبو نه دی حواس خمسو باندې چې معلومیږي دا د غیب نه نه دي زه تاسو ګورم په سترګو باندې دا اوس تاسو د غیبانه مخلوق نه یې ګورم ملائک ما نه دي کتلی ما ته صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې وی معنا مونږ منلی په حواس خمسه نه معلومیږي ملائک پته لګي په سترګو یو کتی شي په غوږونو یې کتی شي په یو حواس خمسو کې په یو رکن یې نشي کتی او بیا هم پې زموږ ایمان دی دې ته وایي ایمان بالغیب ایمان مفسرین وایي دوه قسمه دی یو علم الغیب دی یو علم بالغیب دی یو علم الغیب دی یو علم بالغیب دی علم غیب صفت د رب العالمین دی رب نه علاوات څوک هم په غیبو باندې نه دي خبردار مثال ډېر پټ شیزونه په کائنات کې شته دا ټول د رب په علم کې دي دې ته وایي علم الغیب یو دا وی علم بالغیب په غیبو باندې علم ملائک جنت جهنم دا مونږ کتلی نه دي دا هم غیب دي خو مونږ ته پته ده چې دا شته دا زمونږ علم دی په غیب باندې او د چا په زبان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زبان مونږ ته دا پته ده چې ملائک دي مونږ ته پته ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر شوی مونږ ته پته ده چې پیغمبران تیر شوي علم هم دی په غیبو باندې او دا ډېر قوي ایمان دی ایمان بالغیب ځکه قرآن اول ذکر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو سره ناسو صحابو نے تپوسو کو چې اے صحابو تعجب والا ایمان کم یو دی ناشنا ایمان د چا دی نو صحابه کرامو فرمایل چې د ملائکو ایمان ډېر د تعجب والا ایمان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل نه ملائکو ایمان څه د تعجب دی هغوی خو جنت جهنم هر څه کتلی دي ګوري مشاهدې کوي
درب په حکم کې لګیا دي، درب آنډر دي. دا خو تعجب والا ایمان نه دی، تعجب والا ایمان د چا دی؟ صحابو فرمایله د الله پیغمبر مونږ یو تعجب زمون په ایمان پکار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل تاسو تعجب په ایمان څه دی؟ تاسو خو ما ګورئ، په ما باندې جبريل وحی نازلی، تاسو یې ګورئ، ستاسو د تعجب والا ایمان خو نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا یو خبره وکړه، وی تعجب والا ایمان دا هغه چا دی یجدون صحفا یؤمنون بما فیها. تعجب والا ایمان دا هغه چا دی چې صرف پانو کې به ورته د رب کلام پروت وي، صرف په پانو کې به زما خبرې ورته پرتی وي، او دوی به یؤمنون بما فیها، سچ په دې کې دي په هغې به یې کلک ایمان وي، نه به یې زه کتلی یما، نه به یې جبریل کتلی وي، نه به یې جنت و جهنم کتلی وي، داسې کلک به پې ولاړ وي. تعجب دی په هغه ایمان باندې. دا ډېر قیمتي ایمان دی، ایمان بالغیب. اوس دا ایمان بالغیب به وایي څه ته؟ ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر متعلق ارشادات فرمایلی دي چې دا د جنت د باغچو نه یو باغچه ده او د جهنم د کندو نه یو کنده ده. اوس به زما او ستا ایمان مونږ به دا نه وایو چې عقل مې نه مني، دا به څنګه جنت باغچه ګرځي؟ دا خو چې ګلاو کوم هماغه رنګې مړی پروت وي. وایي د جهنم د کندو نه یو کنده ده، دا چې ګلاو کوم هماغه رنګې به پروت وي. دلته ایمان بالغیب پکار دی. پیغمبره ته وایې چې دا د جنت د باغچو نه یو باغچه ده، د جهنم د کندو نه یو کنده ده، باز منم، زه به وله تیاری کوم. حدیث کې راځي دا کېنولی شي، ملائک ته تپوس کوي، اوس ته به وایې دا خو چې کېنئ دا خو بعضې تابوت کې وي، مخې ته کاڼي وي، دا څرنګې کېني؟ زما او ستا عقل دا خبرې نه مني. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د خپو کشارې اوري چې دا د خلک رانه لاړل، او دا رب ورته ځکه اورئ، داسې نه چې هغې مړي اوري، دلته ورته صرف په دې وجه اورئ چې ګوره دې دپاره به تا نه حلال کتل نه حرام کتل، دا دی لاړل دنه ته یې همدغه رنګې پرېښودی. اوس ته دا به څرنګې اوري؟ غوږونه خو یې کار نه کوي. مونږ ته هم پته ده، مونږ خو ځکه خښ کو چې دماغي توازن هم ټیک نه ولاړ ختم شي. خو دلته پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زموږ مجبوري ده چې مونږ دا خبره وکړو. دې ته وایي ایمان بالغیب. ملائک مونږ نه دي کتلي، دومره ملائک دي او دومره ملائک دي، پیغمبر فرمایي مونږ به په یقین لرو. مونږ تورات او انجیل زبور که کتلی م یا هغه تحریف شده به هم کتلی، منو یې چې د رب کتابونه دي، رب را لیږلي دي. دې ته وایي ایمان بالغیب. او دا ټولو کې قوي ایمان دی. یاد ولرو انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام ته علم غیب نه و، ایمان بالغیب و. علم غیب دی ته وایي چې په هر څه باندې نظر وي لکه د رب. نو پیغمبرانو سره دومره طاقت نه و چې په هر څه نظر و، چې کله به ورته رب وحي وکړه بس دا به تی خبر شو، که رب به ورته وحي نه وه کړی دی به تی نه خبرېدو، ځکه علم غیب ورسره نه و. یعقوب علیه الصلاة والسلام نه وایي چا تپوس وکړو څه اشعار را جمع کړي یو عالم، هغې یعقوب علیه الصلاة والسلام ورته ویلې چې زمون مثال پشان د اسمان د بجلی د پړک دی، چې کله یو پړک وشي هر څه ښکاري شي، چې پړک ختم شي هر څه تکه توره تیاره شي. مطلب یې دا و که رب مونږ ته وحي وکړي نو یې مونږ د لارې ځای نه هم خبرېږو چې اوو اسمانونو نه بره څه دي،
دا غینم خبریږو او چې رب راته وحیونه کی نو د خپو د لاندې هم ګندګي نه ختي وي موږ ته پته نه لګي چې څه شته څه نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د جنت د جهنم داسې دیدن به کېدلی کېدو په مونځ کې ورته شوی. حدیث کې راځي مستمخ کې एकदम دچکۍ ووالو وروسته شو صحابو ته تپوس کوی د الله پیغمبره دا څه چلو وی ما ته جهنم وښودلی شو. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې به وښودلی شو خبر به ته او چې به تې لرې کړلی شو نه به پوهېدو. بوټانو سره یې مونځ کولو لاندې ګند نه ښتی و صحابه هم ورپسې ولاړو. جبریل رالو چې بوټانو د لاندې د ګند دی ګز طرف ته یې کېده. مشهور حدیث دی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د بوټانو چې علم غیب ورسره ولې په ګنده بوټانو کې ودرېدو نو خبره چې وایي ورته جبریل وکړه لرې که صحابه کرامو چې وکتل چې زموږ پیغمبر لرې که صحابه کرام هم لرې کړل بوټان. رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام چې وګرځول وایي تاسو ولې لرې کړل ما ته خو جبریل ویلې لاندې ګند دی تاسو خو ګند نه و. وی د الله پیغمبره نور خبرو باندې نه پوهېږي ته زموږ قبله چې تا لرې کړل موږ هم لرې کړل دا و صحابه. دې وخت کې بیا څوک صحابو پسې ردې بدې وایي نو دا ډېره ګرانه خبره ده. د پیغمبر سره څومره محبت. بهر صورت ایمان بالغیب چې څه مونږ ته پیغمبر ویلي چې دا دا شته زمونږ پې یقین دی مونږ لا کتلي نه دي خو زمونږ پې یقین دی. دې ته وایي ایمان بالغیب. یو علم الغیب دی چې د غیبو نه خبرداری د دې نه خبردار صرف اور صرف رب دی. فلانه په غیبو باندې پوهېږي هېڅ څه نه پوهېږي دا ګز او دا میدان. یو تن ویلې زه په علم غیب پوهېږم وایي ښځه زه دننه دننه کېږم زه به درته وایم کم خوا مې شا ده نه ته به ما ته وایې چې دننه شوی دی ورته وایي چې کم خوا مې شا ده دی ورته وایي کوناټو طرف ته دې شا ده بېدبي معاف. نو دا علم غیب نه دی او نه دا صدقه ده داسې دا خو عام عقل مني. دا کم خلک چې وایي فلاني څه علم غیب دی په ټکي هم نه پوهېږي څه فراډونه دي. دا چې علم غیب او دا طاقتونه دوی سره وی که نه د انډیا به سر هم نه وی اوچت کړی دلته نه به دوی په چوف چوپ باندې کار کولو. دنیا خلک ته لاندې ناست د چوف په دې چوفونو کار کېدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چوف ټولو کې برکتي و. په دې بدر کې به چوف کړی وی که نه جنګ ته څه حاجت و خو چې ابوجهل راغلی نو چوف به داسې به یې کړی و ابوجهل به خروازۍ واړې وه. ابوجهل ته هم پته وه چې چوف کار نه کوي تلوار کار کوي. خو دا خو د خلکو عقیدې دي. یو دمګر مونږ ته په خپله خبره کوله والله عالم بالصواب حقیقت څه دی. وایي مزه کسان کېنوم دې خوا یو زنانه هم ناسي او دې خوا سړي هم ناسي میز کې پرده وي. وایي زه وایم چې چا چا مهندسي دي هغه به ورته ښکاري او تاسو به داسې داسې کوئ او څو پورې مړه شوي نه وي تاسو به یې نه پرېږدئ. وایي ټول وایي چې بس ټیک ده. وایي بس زه هسې داسې ځان سره غنګارې شروع کړم. وایي دوی وایي که بس راته ښکاره شول نو ټول چغې شروع کړي که مه کلي. وایي زه وایم چې نه 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 څو پورې موجلی نه وي او مړ شوی نه وي چې بس نه کوي چغې وایي یو یو غلی کېږي بس خپل وس کوي هسې دماغي توازن وي एकदम ټول غلی شي. زه ورته وایم ټیک شوئ ځئ پیسې هم راکړي ټیک هم شول. دا ټول اعصابو سره تعلق لري. دماغ دې برابر و پیری درنه خبرېږي هم نه چې دماغ دې خراب و ډپریشن و درته ټک به وشي ته به دلته ما ته پیری و یار دماغي توازن به دې ټیک نه. زه په هر صورت دې خلکو سره علم غیب نشته. علم غیب والا ذات صرف الله دی. یو آیت و یو خبره ختمه رب العالمین فرمائی وما یعزب عن ربک من مثقال ذرة فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلك الا فی کتاب مبین. اللہ فرمائی پا دنیا کے یو دس ذرہ نشتا چې ذره وي د هغې نه ذرې نه هم ورکوټې وي
او زما د علم کی نوی داسې او ذره نشتا ذریم د رب په علم کی دی الله فرمای ولا اصغر من ذلک ذرین ورکوټه شي ذرین بم ورکوټه شي مخکې به ساينس دا خبره کوله چې اټم نه تقسیمیږي اټم په خونی تفصیل چې سړیو کې کتابونه وګوري دا د ساينس نظریه او ساينس وی اټم تقسیمیږي او دا کم سے نه استدلال کړي قرآن نن 1400 کاله پهله دا خبره کړي چې اټم تقسیمیږي الله فرمای ذره او د ذره نه کم دا هم زما په علم کې دي ګوره ذره نه کم هم شته اټم نه کم هم شته او دا خبره قرآن نن 1400 کاله پهله کړي دغه رنګه رب العالمین فرمای اے پیغمبر د خلکو ته وایا ولا اقول لكم اے پیغمبر خلکو ته وایا کزه په غیب باندې پویدما نو ما بټول یو قسم نفی را جمع کړی وی لستکثرت من الخير ټول خیرونه به ما را جمع کړی وی چې سړی په غیب پویږي خو هر څه کمال کولی شي په بدر کې به زما غاښونه نه شهیدان کېدل په احد کې خو په غیب باندې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم خبردار نه نو چې پیغمبر ته علم غیب نشته نو د دې وخت کې به څوک وي چې هغې صبر علم غیب وي د علم غیب والا ذات صرف اور صرف الله دی پیغمبر ته الله جل شانه بار بار دا خبره کړې ده چې پیغمبر خلکو ته ووایا نه زه دا وایم چې زه ملک یم نه ما سره خزانې دي بلکې زه خو چې کومه وحي وشي زه خلکو ته بیانوم اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين